Hello students, today we will learn the continuation of DBMS. We have learned some of the models in the last class and today we will learn about another model which is known as relational model. Okay. Next slide. Relational data model. Okay. This is a model proposed by Edgar Epcot in 1970. 1970 ഇറങ്ങിയ ഒരു മോഡലാണ് പക്ഷേ even now it is very popular. This is a collection of tables to represent both data and relationship among those data. Table or relation is a matrix consisting of series of rows and columns. നമ്മൾ സാധാരണ എക്സൽ ഷീറ്റിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ലേ റോസും കോളംസും ആയിട്ട്, അതാണ് ഫോർമാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്, നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് റിലേഷൻ മോഡൽ. ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ്. Tables contains rows as well as columns. And these tables are related by common attributes. Each table has a multiple column and each column has a unique name. The table column represent data field called attribute. Table column പേരാണ് attribute എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ each row ഓരോ റോയ്ക്കും data record അഥവാ tuple എന്ന് പറയും. The data in one table is related to another table's data by a common field. തമ്മിൽ ഒരേ ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Relation database model provides greater flexibility in organization of data. So future enhancements is very high here compared to other models. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ, മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇന്നും നമ്മൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay. The data elements are organized in a manner identical to real-life relationship between data elements. There is no need to redesign the database in order to add new data. We can add data as much as we want. We can delete data without any problem. Okay. Now, here the most advantage of this is that it has the ability to hide complexities of a relational model from the user. Okay. Complexity നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പല വ്യൂസ് പഠിച്ചു. ചിലർക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വ്യൂ വേണം, ചിലർക്ക് സിമ്പിൾ വ്യൂ മതി. ഒരേ ഡാറ്റാബേസ് തന്നെ പല വ്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ റിലേഷണൽ മോഡലിന് പറ്റും. And this model is dominant because a powerful query language known as SQL. SQL എന്നൊരു query language develop ചെയ്തു. അതിന്റെ പവർഫുൾ പവർ ആണ്, അതിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് ഈ റിലേഷൻ മോഡൽ പോപ്പുലർ ആവാൻ കാര്യം. You are learning about SQL as the next module. അപ്പോൾ SQL എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ റിലേഷണൽ മോഡലിലാണ് SQL ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. SQL is a language which allows user to specify what must be done without specifying how it must be done. എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണ്ട. സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ റിട്രീവ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ അതങ്ങ് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ. ഓക്കെ. Now see an example of an RDML relational model. ഇതാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞൊക്കെ ഇതാണ് ദിസ് റിലേഷൻ മോഡൽ. ഇതൊരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റ് അല്ലേ, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Here we have a column header, set of data corresponding to that column. This is another column header, data, column header, data, column header, data, column header, data, like that. Okay. This column header are known as attributes and the rows are known as tuples. The columns are known as attributes. Column headers are known as attributes. See, this is another example. Here the attributes are ID, name, department name, salary. These are the attributes. Tuples means rows. 10101 Srinivasan, computer science 65,000. This is first tuple. അടുത്ത tuple 12121 W, finance 90,000. This is the second tuple. Each row is known as a tuple. ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഓർഡർ ആയിരിക്കണമെന്നോ ഏതെങ്കിലും കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. We can add data എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പുറകിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ഇടയിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാം. ഈ ഓർഡറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. Okay, the orders of the tuple is not relevant. This is a tuple. Here, this is another example. Instructor, ID, name, department name, salary. This is a table named instructor. Table പേരാണ് instructor എന്ന് പറയുന്നത്. Now see how these tables are related. ഇത് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Here we have three tables. First table പേരാണ് customer. Second one is account. Third is depositor. Customer attribute ഏതൊക്കെയാ? Customer ID, customer name, customer street and customer city. The tuples of 192, 83, 7465 Johnson, 12 Alma Street, Palo Alto. This is the first row.
row, that means it contains attributes and tuples. Okay, look at the second one. And the attributes are account number, balance. Third in your customer ID, account number. Okay, this is relational model, relational data model. That means these tables must be related. Now see the relation between these tables. Look at the first and second. Customer table, account table. There is common attribute. There is customer ID, customer name, customer street, and customer city. If there is account number and balance, there is no common attribute. So we can say that these two tables are not related. Okay, these two tables are not related. Common attributes. Look at the one, customer and depositor. Customer ID, customer name, customer street, and customer city are the attributes of customer table. In the case of deposit table, the attributes are customer ID and account number, which is common here. Customer ID is common. This is customer ID and order importance. Order ID relate. Okay, these two tables are related. Suppose you want to find, now the question is, you want to find the account number of Johnson. Johnson's account number arena. But Johnson Johnson is a customer. But customer table no Johnson see the Johnson period. I add in the account number arena. Account number account number arena in the venom. I add customer ID arena. Customer ID is 192 83 74 65. In account number account deposit table account number. But e customer ID and account number the A101 and account number. See, no, 192 83. I get under account A101 A201 in Indo. So Johnson has two accounts. Adam Kevin table once. Smith in the account number. Smith in period Smith and period. Smith the customer ID 019 28 3746. Windows Smith Smith 019 28 3746. Or rent entry on the trend. Okay, rent entry on the account customer noki 019 28 3746. They were under A215 on add account in Indo. Or account in A201 add. Okay, so the so what we have found, this Smith in two account customer ID shake the partilla, and customer ID para customer ID around. In the street 24 North Street Ray and 72. Each changes in the this is known as and then inconsistent data. The data is inconsistent. Either correct in the correct 72 North Street or 4 North Street. Okay, this is wrong. We can update the change with that. This is known as inconsistent data. The data is not inconsistent. Okay. Now look at this one. Here, we didn't give it a 192 83 7465 and account number A201. Yield account number A201. That's again wrong. Or account number or customer joint account. Maybe they can be joint account. Or account and share it. One single account error. Single account joint account okay. Okay. So we have learned that these two tables are related. And look at these two. These are related depositor and account. Whether depositor table is related to account table. Deposit and the customer ID and account number under. Account number and balance under. So these two tables are related. Okay, account number related account number which connected. So these two tables are related. So we have learned that customer and depositor are related, depositor and account are related. Even related related. Customer account number related later related. It is customer table is related to account table, not directly but indirectly. This is known as relational model. Each table is related one or another. Link isolated link table link. Clear? This is known as relational algebra. Relational model. Somehow the relational algebra relational model build set relation functions of relation. Okay, now formally define this.
A set of allowed values of each attribute is known as domain of an attribute. And allowed values, table. Okay, look at the customer name. Customer name is the attribute. Allowed values in the characters allowed values. Any characters. Another hash 1, 2, 3 dash is allowed. Numbers dash allowed. Allowed. Street number character customer city city 1, city 2 number. Look at this one. Figures allowed. Set out allowed value. Then the numbers okay, these are the restrictions. Which is known as the domain of an attribute. Possible values and the lamara. Okay. Attributes values are normally atomic. Atomic it cannot be divided further. It is indivisible. A special value or null is a member of every domain indicated that the value is unknown. For example, in case null values but null values are not recommended. Null values are complication. So as far as possible, do not use any null value. The value null. Now we'll formally define relational schema and instance. That A1, A2, A3, AN are the attributes. Attributes are the customer name, customer ID, customer data. Attribute. Let A1, A2, etc. be the attribute. So we can write the relation or we can write the table as it is. Relation is same as table. Relation is equal to A1, A2, etc. AN. For a table, we can define customer is equal to customer ID, customer name, customer street, customer city. This is how we define a relation schema. Look at the previous tables. Okay. So customer is defined as customer is equal to customer ID, customer name, comma, customer street, comma, customer city. Open the brackets. Close the brackets. This is a relation schema. Either account table is account equal to open the braces, account number, comma, balance, close the braces. The deposit is equal to open the bracket, customer ID, comma, account number. In table defined type. So we can write in a column intended. Okay, this is about relation schema. Formally, given the set D1, D2, etc., Dn, relation R is a subset of D1 cross, D2 cross, D3 cross, etc., Dn. A relation from A to B is a subset of A cross B. The relation is a subset of cross product. Okay. A relation is a set of n tuples A1, A2, etc., An, where each Ai is an element of Di. Element, first element is D1. So relation we can write a set of n tuples where each AI is a domain of Di. Okay, for an example, A101, 500 is a subset of account number, balance. A101 is a subset of account number. A212 is a subset of account number. So these elements are account number elements are. Okay. This means we are writing this table using mathematics. Mathematics ഉപയോഗിച്ച് ഈ ടേബിളിനെ വേർഡ്സ് എഴുതുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. A relation is a set of n tuples A1, A2, etc. An, where each AI is a subset of is an element of Di. Di is a subset അല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ subset type element ആണ്. ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റ് ആണ് AI എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Go back again. Just ഒന്ന് തറവാക്കാം. Customer name elements Johnson, Smith, Hayes, Turner, Jones, Lindsay, Smith വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് customer name is equal to open the braces, Johnson, Smith, Hayes, Turner, Jones, Lindsay. Duplicate entries നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. That's how we write the set. Account number set account number is equal to open the braces A101, A215, A102, A305, A201, A217, A222. Close the braces. Set these are the elements of the domain account number. Okay. Now the current values of a relation are specified by the table. Table entry add value delete value
which is known as relation instance. Instance means the value of the tables at this current time. ഇപ്പൊ എന്താണ് അതാണ് ടേബിൾ. ഇന്നലെ എന്തോ നാളെ എന്തോ എന്നുള്ളതല്ല, അല്ലെ അടുത്ത 1 hour കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളതല്ല. At this time, what is the instance? എന്താണ് ടേബിളിലുള്ളത്? Okay. An element T of R is a tuple represented by a row in a table. Okay. ഒരു എലമെന്റ് ഒരു റോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് tuple എന്ന് പറയുന്നത്. Tuple means the one of the rows in the table. Any row in the table is named as a tuple. Okay. Now we'll see some of the keys. Key concept ഉണ്ട്. Keys എന്താണെന്ന് പറയാം. Key is a subset of R. K is a subset of R. K is a super key of R if values of K are sufficient to identify the unique tuple of each possible relation R. അതായത് ആ ടേബിളിൽ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കീയുടെ കോമ്പിനേഷൻ പറയുന്നതാണ് സൂപ്പർ കീസ്. ID name as both super keys of an instructor. I think it's better to take it from the table. Okay, look at these tables. Okay, ഇത് അതൊരു കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? കസ്റ്റമർ നെയിം വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നെയിം ഒരേ പേരിൽ രണ്ടുപേര് വരാമല്ലോ, ആ നെയിം മാത്രം പോരാ, നെയിമും സ്ട്രീറ്റും സിറ്റിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കസ്റ്റമർ ഐഡിയും നെയിമും ചേർത്ത് വേണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമർ നെയിം ഇസ് സൂപ്പർ കീ. കസ്റ്റമർ ഐ ഡിയും കസ്റ്റമർ നെയിമും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ കസ്റ്റമർ മാറില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് സൂപ്പർ കീ. കസ്റ്റമർ ഐ ഡി മാത്രം എടുത്താലും മതി, ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എ കീ. ഒക്കെ അതിനകത്ത് മിനിമം ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഇവിടെ പ്രൈമറി കീ ഏതാ? അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ദിസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പ്രൈമറി കീസാണ് അല്ലെ? ഇതും പ്രൈമറി കീ ആണ്, ഇത് പ്രൈമറി കീ ആണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കും. Now we'll come back to the definition. So super key means the set of possible values, possible attributes that is sufficient to identify unique tuple. So tuple unique identify വേണ്ട set of values ആണ് super key എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ID is a super key, ID and name combination is super key. ചിലപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല, രണ്ടൊന്നും കീഴിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. These are not super keys. ഈ സൂപ്പർ കീസ് മിനിമൽ എടുത്ത് ഞാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഐ ഡി നെയിമും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഐ ഡി മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ. അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ് കീന്ന് ഒരു കീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും എന്തായിരുന്നു കസ്റ്റമർ ഐ ഡി. അക്കൗണ്ട് നമ്പറും കസ്റ്റമർ ഐ ഡിയും കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഏതുകൊണ്ടാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പ്രൈമറി കീ. The candidate key other than the primary key is known as alternate key. മറ്റേ കീക്ക് alternate key എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് പറയാം super key means a combination of keys that is which is able to uniquely identify the tuples. ഓരോ ടപ്പിളിനെ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീയുടെ കുറച്ച് കീയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂപ്പർ കീയിലെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കീസ് എടുത്ത് ഞാൻ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആയി. ഓക്കെ, ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രൈമറി കീ. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കീ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം, മിനിമലായിട്ട് 1, 2, 3 കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് പ്രൈമറി കീ. ബാക്കി കീസ് എല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീസ് ആയിരിക്കും. പ്രൈമറി കീ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ കീ. ഫോറിൻ കീ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ ഓഫ് അനദർ ടേബിൾ. വേറൊരു ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീ ആണ്, നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ പ്രൈമറി കീ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കാം. Look at this one. This is a set of tables. We'll see how they are related. ഓരോ ടേബിൾ നോക്കി, ദിസ് ടേബിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റുഡന്റ്. സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി, സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം, ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്. അതായത് പ്രൈമറി കീ ഏതാ? ഐ ഡി ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. പ്രൈമറി കീ ഐ ഡി ആണ് പ്രൈമറി കീ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രൈമറി കീയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ സൂപ്പർ കീ ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ മതി. പ്രൈമറി കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഐ ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഡി ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. Look at this one, course table. Course ID, title, department name, credit. Course ID is a primary key. മനസ്സിലായല്ലോ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. ഒരേ പേരിൽ രണ്ടോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരില്ല. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. ഇൻസ്പെക്ടർ അഥവാ ടീച്ചർ ഐ ഡി ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. ടീച്ചേഴ്സ്
അത് പറയാം. സെക്ഷൻ, കോഴ്സ് ഐ ഡി ഇസ് എ പ്രൈമറി കീ. ക്ലാസ് റൂം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, റൂം നമ്പർ ഉണ്ട്, കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ടീച്ച് ചെയ്തു, ഏത് കോഴ്സ് ടീച്ച് ചെയ്തു, ഏത് സെക്ഷൻ, സെമസ്റ്റർ എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, നൗ വിൽ ഗോ ബാക്ക് അഗൈൻ. കൺസേൺ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി ആണ് പ്രൈമറി കീ. ഈ ഐ ഡി സ്റ്റുഡന്റ് ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ടേക്സ് എന്ന ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡന്റ് എടുക്കുന്ന ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത്, ഏത് സെക്ഷൻ ആണ്, ഏത് സെമസ്റ്റർ ആണ്, ഏത് ഇയർ ആണ്, ഗ്രേഡ് ആണ്, ഇത്രയുമാണ് ഈ ടേക്സ് എന്ന ടേബിളിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് അറിയണം. സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേരും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ട. സ്റ്റുഡന്റ് ടേബിളിൽ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പേര്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേര്, ക്രെഡിറ്റ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് യൂണിക്കായിട്ട് കീ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. ആരോ കണ്ടോ, ഈ ഐ ഡി ആണ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോറിൻ കീ. ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടേബിൾ കീ ആണോ? അല്ല, സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കീ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത്. This is ID is a primary key of another table. So we can say that ID is the ID here. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ID അത് foreign key. ഈ ടേബിൾ വരുമ്പോൾ ID എന്താ? പ്രൈമറി കീ ആണ്. അതേ ID ഇവിടെ വരുമ്പോൾ foreign key. മനസ്സിലായോ? അതേ ID ഇവിടെ വരുമ്പോൾ foreign key. ഇവിടെയോ കോഴ്സ് നോക്കി, കോഴ്സ് ID is a primary key. കോഴ്സ് ID നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴ്സ് ID ഇവിടെ വരുമ്പോൾ foreign key ആയി. കോഴ്സ് ID വേറെ എവിടെയുണ്ട്? ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ ID. കോഴ്സ് ആരുടെയാണ്? കോഴ്സ് ഐഡിയും കോഴ്സ് ഐ ഡി കോഴ്സിന്റെ ടേബിളിന്റെ ആണ്. സെക്ഷന്റെ അകത്ത് കോഴ്സ് ഐ ഡി ഇല്ല. സെക്ഷന്റെ പ്രൈമറി കീ അല്ല. സെക്ഷൻ പ്രൈമറി കീ എന്താ? സെക്ഷൻ ഐ ഡി ആണ് പ്രൈമറി കീ വന്നേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോഴ്സ് ഐ ഡി. എവിടുന്ന എടുത്തേക്കുന്നത്? കോഴ്സ് ഐ ഡി കോഴ്സിന്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ കീ ആയി. ഈ വാരം വരച്ചേക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾസ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ്. ആരും ഐസൊലേറ്റഡ് എടുക്കണില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആരോ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലൈനും ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടു, ഇവിടെയൊക്കെ 3-4 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. കോഴ്സ് ഈ ഐ ഡി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു, ഐ ഡി സ്റ്റുഡന്റിൽ എടുത്തു. ഇതോ കോഴ്സ് ഐ ഡി ഈ കോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, സെക്ഷൻ ഐ ഡി ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, സെമസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇയർ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് റൂം ആകുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ബിൽഡിംഗ്, റൂം നമ്പർ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചർ എന്നുള്ളതുണ്ട്, ടീച്ചർ ഐ ഡി പ്രൈമറി കീ ഹിയർ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി, ഐ ഡി ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ. സെയിം പേര് ഐ ഡി, സ്റ്റുഡന്റ് അകത്ത് ഐ ഡി കിടപ്പുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അകത്ത് ഐ ഡി കിടപ്പുണ്ട്. അതേ സെയിം. They are not same because സ്റ്റുഡന്റ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി ആണ്, ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഐ ഡി ആണ്. നമുക്ക് സെയിം പേര് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴും പഴയ മറ്റേ ടേബിളിൽ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റുഡന്റ് ഡോട്ട് ഐ ഡി, ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡോട്ട് ഐ ഡി, അങ്ങനെ പറയും. കോഴ്സ് ഡോട്ട് കോഴ്സ് ഐ ഡി, ഏത് ടേബിളിൽ ഏത് ഐ ഡി, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഐ ഡി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റുഡന്റ് അകത്ത് ഐ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരെണ്ണേ പാടുള്ളൂ. സ്റ്റുഡന്റ് അകത്ത് ഒരു ഐ ഡി ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? സ്റ്റുഡന്റ് അകത്ത് ഐ ഡി വീണ്ടും ഐ ഡി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വേറൊരു ടേബിളിൽ ഐ ഡി എഴുതാം, അതേ പേരിന് ഉപയോഗിക്കാം. അതേ പേര് നോക്കി, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതേ ഐ ഡിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കണം, സെയിം ആണത്. പക്ഷെ ദീസ് ടു ആർ നോട്ട് സെയിം. സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡിയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഡിയും സെയിം അല്ല. അപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരേ പേര് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്ന ടേബിളിൽ ഇന്ന ഐ ഡി. പേര് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, മീൻസ് പേര് സെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണ്ട, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. സാധാരണ കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ ഇടും എസ് ഐ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി, ഐ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഐ ഡി, ഒരു കോഴ്സ് ഐ ഡി സി ഐ ഡി, അങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം സെയിം വരില്ല. ഐ ഡി ആണ് സി ഐ ഡി കോഴ്സ് ഐ ഡി, എസ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡി, ടി ഐ ഡി ടീച്ചർ ഐ ഡി, അങ്ങനെ ഐ ഡി എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് പല പലതാക്കി എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. എസ് ക്യു എൽ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. എങ്ങനെയുള്ളത് അത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഡോട്ട് ഐ ഡി, സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ടേബിളിനകത്ത് ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ടേബിൾസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. Is it clear? So we have learned about relation model today. റിലേഷൻ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ടേബിൾസ് ആണ്. ടേബിൾസ് റോസും കോളംസും ഉണ്ടാവും. കോളം ഹെഡ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. എൻറ്റയർ റോയ്ക്ക് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. ഈ ഓരോ ടേബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ? കോമൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ കുറെ കീസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി കീ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രൈമറി കീ ഇല്ലാതെ ടേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പ്രൈമറി കീ മീൻസ് ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് ടേബിൾ ഓരോ റോസിനെയും യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പ്രൈമറി കീ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായിട്ട് കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ 1-2 കോമ്പിനേഷൻ വേണ്ടി വരും. ഒറ്റയടിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2 കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടേ ചിലപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതും പ്രൈമറി കീ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കീയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ കീ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രൈമറി കീ അല്ലാതെ വേറെ കീനെ നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോറി, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാൻഡിഡേറ്റ് കീസ് ആണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രൈമറി കീയും ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീസും ആയിരിക്കും. Now each table is related by common attribute. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ മോഡലിലെ എല്ലാ ടേബിളും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ആരോ എന്നില്ലാത്ത ടേബിളിൽ മാറിക്കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. മാറിക്കിടന്ന ടേബിൾ ഇതിനകത്ത്
ഇതിന്റെ പാർട്ടല്ല, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല, ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഹിയർ ഈച്ച് ടേബിൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ്. തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവില്ല. നോക്കിയേ, നമുക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ഐ ഡിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തണം, സ്റ്റുഡന്റിന് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് എത്തണം. ഗ്യാപ്പ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തും. ഒരു ടേബിളിന് വേറെ ടേബിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ വഴി ആയിരിക്കില്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ കൂടിയായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് എനി ടേബിൾ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് എ റിലേഷണൽ മോഡൽ. യു മേക്ക് ദിസ് ഐഡിയ വെരി ക്ലിയർ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ലാബാണ്, അതായത് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ലാബ് ഉള്ളതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ റിലേഷണൽ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഇനിയുള്ള മോഡൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.